नॉर्थ बंगाल के अलग अलग चाय वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने वेस्ट बंगाल के नए लेबर मिनिस्टर अर्जुन सिंह के साथ एक जरूरी मीटिंग की, जिसमें बंद और बीमार चाय बागानों के फिर से शुरू करने और लाखों चाय वर्कर का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। मीटिंग में नॉर्थ बंगाल के 35 चाय वर्कर यूनियन की तरफ से लेबर मिनिस्टर को एक डिटेल रिपोर्ट और कई प्रपोजल सौंपे गए। इंडियन टी वर्कर यूनियन के सेंट्रल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अमरनाथ झा ने बताया कि मीटिंग में लेबर मिनिस्टर ने नॉर्थ बंगाल के कुल 420 चाय बागानों की मौजूदा हालत के बारे में डिटेल में जानकारी देनी चाहिए। कौन से बागान लंबे समय से बंद हैं, कौन से बागान बीमार चल रहे हैं, जहां के वर्कर को रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही है और कहां लेबर कानूनों के उल्लंघन के आरोप है। इसके मुताबिक लेबर मिनिस्टर को एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें हर बागान की मौजूदा स्थिति, मजदूरों की समस्याओं और जरूरी सुझावों के बारे में बताया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगले महीने एक और रिव्यू मीटिंग होगी। इस मीटिंग में सरकार, मालिकों और मजदूर संगठनों के बीच बंद चाय बागानों को फिर से खोलने, बीमार बागानों को चालू करने की रूपरेखा, मजदूरों के बकाया वेतन, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी और दूसरे कानूनी बकायों के जल्द पेमेंट कर चर्चा होने की संभावना है। मजदूर संगठनों का दावा है कि अभी नॉर्थ बंगाल में करीब 32 चाय बागान पूरी तरह से बंद है। इनमें से ज्यादातर जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों के मैदानी इलाकों में है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में तुलनात्मक रूप से कम संख्या में बागान बंद हैं, लेकिन वहां भी कई बागान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा 40 से 42 और चाय बागान बीमार हालत में हैं। आरोप है कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर को रेगुलर मजदूरी, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी, राशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी कानूनी सुविधाएं रेगुलर बेसिस पर नहीं दी जा रही हैं। अमरनाथ झा ने कहा कि नॉर्थ बंगाल में चाय इंडस्ट्री से सीधे और इनडायरेक्टली करीब 4.5 लाख परमानेंट मजदूरों और टेम्पररी मजदूरों समेत करीब 9 लाख लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन बंद और बीमार चाय बागानों की वजह से 50,000 से ज्यादा मजदूर और उनके परिवार इस समय बहुत ज्यादा अनिश्चितता में जी रहे हैं। रेगुलर इनकम न होने की वजह से कई परिवार पैसे की तंगी में हैं और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मजदूर संगठनों की मांग है कि सिर्फ मीटिंग ही नहीं बल्कि जल्दी और असरदार कदम उठाए जाएं। बंद चाय बागानों को फिर से खोलकर बीमार बागानों को आर्थिक रूप से ठीक करके मजदूरों का सारा बकाया देकर और लेबर लॉ को सख्ती से लागू करने नॉर्थ बंगाल में चाय इंडस्ट्री को पटरी पर लाने का मौका दिया जाना चाहिए। संगठन को उम्मीद है कि नए बने लेबर मिनिस्टर इस मुद्दे को प्रायोरिटी देंगे और अगली मीटिंग में रियलिस्टिक और पॉजिटिव फैसलों से इस लंबे समय से चले आ रहे संकट को हल करने का रास्ता बनेगा। যদি চা বাগানে ধরেন 4.5 লাখ আমাদের পার্মানেন্ট ওয়ার্কার আছে, সেরকমই আমাদের ক্যাজুয়াল বিঘা মিলিয়ে 4.5 লাখ, অন্তত 9 লাখ শ্রমিক আমাদের চা বাগানে ইনভলভ আছে। কিন্তু এই যে 40-42টা যে বাগান, শিখ বাগান আর বন্ধ বাগান আছে, আপনি ধরতে পারেন অন্তত 50,000 থেকে বেশি আমাদের শ্রমিক। এই আমি একটাই কথা বলবো, আপনাকে সমাপ্ত করে দিব। তৃণমূল সরকার যে করে গিয়েছিল, ঠিক আছে, ওইটা ইন্ডিভিজুয়াল ওনাদের সরকারের তাকতে ওনার যা পাইলো এসওপি করলো, যে করলো, ওরা বাগানের সুবিধা অসুবিধা দেখলো না। কিন্তু আমাদের এই যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসার পরে আমি আশাবাসী 6 মাসের মধ্যেই কিন্তু চা বাগানের সমস্যা আমার। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হলো অমরনাথ ঝা, ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেন্ট্রাল কমিটি। ম্যাডাম, এটা দাবি না, মন্ত্রী সাহেবের একটা ইনভাইটেশন ছিল আমাদের অল ইউনিয়নসকে। উনি নতুন মন্ত্রী হয়েছেন আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্টে, তো উনি জানতে চাচ্ছিলেন কি আমাদের নর্থ বেঙ্গলে যে 420টা মতন বাগান আছে, এই বাগানের মধ্যে কয়টা বন্ধ বাগান আছে আর কয়টা শিখ বাগান আছে। ওই রিপোর্টগুলি আমরা 35টা চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা দিয়েছি। আর আগামী দিনে আবার 1 মাস পরে আবার সিটিং হবে, ওইখানে ডিসিশন হবে কি করে মালিকদের আমরা বলবো যে বন্ধ বাগান আছে ওগুলো খুলতে লাগবে, শিখ বাগানের জন্য গভর্নমেন্ট কি করবে এই ডিসিশনটা নিয়ে। মোট এখন কটা বন্ধ রয়েছে? এখন আছে মোটামুটি ওইখানে যা রিপোর্টিং হচ্ছিল 32টা মতো চা বাগান আছে বন্ধ রয়েছে। পাহাড়ে বেশি নেই, প্লেন্সে বেশি আছে, পাহাড়ে ওই 8-10টা বাগান।
আর প্রিন্সে কোন জায়গাটা জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি আলিপুর দিকে হ্যাঁ এমনি এমনি আর শিখ বলতে কি বলছে শিখ বললে দেখেন, শিখ বললে রুগ্ন বাগান হয়ে যায় ওইটা, যেখানে টাইমলি ওয়েজেস দেওয়া হয় না, টাইমলি পিএফ দেওয়া হয় না, টাইমলি ওয়েজেস গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয় না, আর মাঝখানে একটা পেমেন্ট দিয়ে দিল, একটা ওয়েজেস দিয়ে দিল, একটা স্যালারি দিয়ে দিল, ওকেই আমরা শিখ বাগান ধরি। কিন্তু বন্ধ বাগান টোটালি একটা আমাদের ধরেন 1200-1300 ওয়ার্কার্স টোটালি স্টপ হয়ে যায় কাজটা। আর বিগত একটা বাগান আমরা দেখেছি, আমার জলপাইগুড়ি জেলাতে ধরনীপুর চা বাগান আছে, 1999 সাল থেকে বন্ধ আছে, 27 বছর হয়ে গেল, কিন্তু বাম আমলেও এটা খুলতে পারলো না, আর এই টিএমসির আমলেও এটা খুলতে পারলো না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধিকৃত বাগান ছিল কয়েকটা। হ্যাঁ, ওইটা আছে ইউল কোম্পানির যে 5টা বাগান আছে, ওইটাও আমরা কিন্তু আমাদের যে মন্ত্রী সাহেবকে বলে দিয়েছি বন্ধ না, ওটা মাঝখানে কিছু খারাপ হয়ে গেছিল, কিন্তু বন্ধ না, ওটা এখন রান করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 125 দিনের যে কাজ নিয়ে আসছে জিরামজি, যে কাজ আছে ওইটা আমাদের চা বাগানেও শুরু হয়ে গেছে, ট্রায়াল হচ্ছে, একটা কম ধরেন 200-250 ওয়ার্কার্সকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আগামী দিনে আমরা সাকসেস হয়ে গেলে এটা কটা জেলা থেকে আপনারা এসেছিলেন? এখানে টোটাল আমরা নর্থ বেঙ্গল থেকেই আছি। তার মধ্যে কটা শিখ বাগান আছে এই নর্থ বেঙ্গলে, আর কটা দেখেন শিখ বাগান আর বন্ধ বাগান মিলিয়ে আমরা অন্তত ধরেন না 40-42টা হবে। প্রপোজাল হলো আমরা একটা সাজেশন দিলাম ওনাদেরকে কি আপনি এইভাবে হয়তো কোঅপারেটিভ করে বাগানটাকে চালাতে পারেন, হয়তো গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং করে বাগানটাকে চালাতে পারেন, কিন্তু এটা জাস্ট আমাদের সাজেশন, যাতে এই যে দীর্ঘ লম্বা সময় ধরে যে বন্ধ বাগান আছে ওইটাকে একটু টাইমলি আমরা ওয়েজেসটা দিতে পারি বা ওনাদের পিএফকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি। এতগুলো বাগান যে বন্ধ রয়েছে, আপনাদের শ্রমিক সংখ্যা ভিতরে সেই বৈঠকে আপনাদেরকেও রাখা হয়েছিল, কি বললো সেখান থেকে কি জানতে পারলেন, আপনাদের কি কি দাবি ছিল? আমরা জলপাইগুড়ি জেলা শ্রম দপ্তরের আন্ডারে এসএলও কর্মীগণ আমরা জলপাইগুড়ি শাখা থেকে এসেছি। তো স্যারের সঙ্গে দেখা করে আমরা খুবই খুশি। স্যার আমাদের কাজের ভিত্তিতে এর আগেই ফাইল চলে গেছিলো এনেছে, সেদিক থেকে আমাদের অনেকটা আশ্বস্ত করলেন। হ্যাঁ, আমরা তো আগে থেকে 2 টাকা কমিশনে এই দপ্তরে কাজ করতাম, সামাজিক সুরক্ষা যোজনার যে আন্ডারে যে বই পিএফের বই যেগুলো হয় সেগুলো আমি সমস্ত ধরনের আমরা কাজ করতাম আগে 2 টাকা কমিশনের ভিত্তিতে, এখনও করে যাচ্ছি। আমরা প্রায় 2 দশক ধরে এই দপ্তরের সঙ্গে জড়িত, এই কাজগুলো করে থাকি। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ এর পূর্বে সরকারের কাছেও আমরা বিভিন্ন নিবেদন করেছিলাম, তো সেখানেও আমাদের কোনো কিছু লাভ হয়নি। আমরা চাচ্ছি এখন এই মানবিক সরকারের কাছে আমাদের একটাই দাবি যে আমরা কমিশন প্রথার ভিত্তিতে আমরা এতদিন যেহেতু কাজ করে আসছি, আমরা চাচ্ছি না যে আমাদের কমিশন এই প্রথাটা সারা জীবনের জন্য থাক। আমরা এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আমরা চাই যে মাসিক ন্যূনতম একটা এই সরকার আমাদের কিছুটা বেতন করে দিক, যে বেতনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে আমাদের মন্ত্রী, এই দপ্তরের মন্ত্রী মন্ত্রী আসছেন মাননীয় অর্জুন সিং মহাশয়, ওনার কাছে আমাদের যে স্মারকলিপি ওনার হাতে তুলে দিলাম, এবং আমাদের যে দাবি দাবা সেই দাবি দাবা আমরা ওনার হাতে তুলে দিয়ে দিচ্ছি। তো সেই দিক থেকে আগামী দিনে আমরা এটাই আশা করব যে মাননীয় মহাশয় আমাদের মাসিক কিছু বেতনের ন্যূনতম একটা বেতনের একটা ব্যবস্থা আমাদের জন্য করবেন। উনি বললেন যে আমাদের কাজ নাকি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তো আমরা এখন পর্যন্ত সেটা জানতে পারিনি। আশা করি কিছুদিন অপেক্ষা করলে আমরা সেটা বুঝতে পারবো যে আমাদের কীভাবে কতটুকু কাজ কীভাবে এগিয়েছে। আমাদের একটাই অনুরোধ মহাশয়ের কাছে যে আমাদের যেন ন্যূনতম একটা মাসিক বেতনের একটা ব্যবস্থা করে দেন, জীবিকা নির্বাহের জন্য। হ্যাঁ, জীবিকা আমরা আমাদের রুটি রোজগারের একটাই মাত্র কর্ম, আমরা যেটা শ্রম দপ্তরের আন্ডারে যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আন্ডারে যে আমরা কাজটা করি কমিশনের ভিত্তিতে, দীর্ঘ প্রায় 24 থেকে 25 বছর যাবৎ আমরা এই কাজটা করে আসছি, কিন্তু আমরা কমিশনের ভিত্তিতে করতাম, কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে সঠিকভাবে আমরা কমিশনটা পেতাম না। অনেক সময় 6 মাস 9 মাস বা বছর পরে আমরা এরকমভাবে কমিশনটা পাই, তাতে আমাদের পরিবার চালাতে খুবই কষ্ট এবং সংসার সতর্কদিন নিয়ে আমাদের চলা খুব মুশকিল হয়ে যায়। তাই এই সরকারের প্রতি আমাদের একটাই অনুরোধ, যাতে আমরা এই কমিশন প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আমাদের যাতে ন্যূনতম একটা বেতন করে দেয়। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি নিবারণ চন্দ্র রায়, আমি জলপাইগুড়ি জেলার এসএলও, আমার বাড়ি হচ্ছে ধূপগুড়ি, আমরা জলপাইগুড়ি শাখা সংগঠন থেকে এসেছি, এসএলও শাখা সংগঠন। ধন্যবাদ, একটু দাঁড়াবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট কাকুলি বিশ্বাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট অচিন্ত গুপ্ত, শাহাদা, আমাদের পূজার সেক্রেটারি,
পশু নাই ডাব্লু আয় আমাদের পূজার সেক্রেটারি, আমাদের পূজার ভাইস প্রেসিডেন্ট, ক্লাব প্রেসিডেন্ট, পূজার ক্যাশিয়ার, আমাদের পূজার ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমরা প্রত্যেকে এখানে উপস্থিত আছি। এবছর আমাদের 45তম বর্ষ দুর্গোৎসব এবং এই দুর্গাপূজা সম্বন্ধে আমার ক্লাব প্রেসিডেন্ট, দুর্গাপূজার প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট যারা আছে তারা আপনাদের সামনে বক্তব্য তুলে ধরবে। চিন্তা দেখুন, দাদাভাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এই পুজোটা করে এবং তারা নিজেদের মধ্যে ধ্যান রাখে যে সত্যি সত্যি সমস্ত নর্থ বেঙ্গলবাসী এই পুজোটার দিকে তাকিয়ে থাকে। শিলিগুড়ি তো থাকেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমাদের যে ভারতবর্ষের কালচারের 700 বছরের মুঘল ছিল, 200 বছর ইংরেজরা ছিল, তা সত্ত্বেও আমাদের এই যে সনাতন কালচার আমাদের রক্তের স্রোতের মধ্যে দিয়ে আজকে বয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই পুরাতন যুগ থেকে এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কেন? যে মানুষের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, সেই চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে আমরা এই পুজোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এবং এবারের পুজোতে সবসময় দেখবেন যে বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করে, পুরাতনের সঙ্গে মেলবন্ধন করে আমরা আমাদের নূতন প্রথা দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আশা করছি এবারে গতবার বা তার আগের যে পুজোগুলো হয়েছে সমস্ত চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা নূতন সূচনা এবার আরও সুন্দর করে, আরও আকর্ষণীয় করে আমরা আমাদের মূর্তি পুজো এবার করবো। এবং এবার সিলিকনের মূর্তি আছে এবং তাছাড়াও আমাদের যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত যে স্ট্রাকচার যে আমাদের যে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে এবং সেই মণ্ডপের মধ্যে মানুষ এবার অনেক আগে থেকেই অনেক চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য সাম্প্রদায়িকভাবে আমাদের আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বাবুল আছে, বুড়া আছে, সবাই আমরা একত্রিত হয়ে এবং নতুনভাবে আমরা সাকসেস আমরা আশা করছি।